नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़गो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रमो औरेदुनको रुणो औ ख़्वैंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। टोल मखलूक पदे बांधे इत्तिफाक कवी चे मर्ग शता तासु का जनावर उगोरे हगा हम मर्ग न यरेगी और कतासु इंसानान उगोरे इंसानानों की हिस्सों दासी निश्ता चे हगा मर्ग न मानी। उस चे मर्ग यकीनी दे नो मर्ग दा पारा तैयारी हम पकार दे और मर्ग दा पारा तैयारी दे सड़ाई दासी कवी वो मकूला दा मूतु क़ब्ल अन तमूतु व हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु। तासु मर्ग न मखके मृशय और तासु द खपल ज़ानुनो हिसाब वाखले उड़ान द दे चे तासु हिसाब उकड़ेश नो मर्ग न उड़ान दे मड़ के दल सतरी कबा की यो सड़ायो शपे औरज़े के कम अज़ कम यो टेम अखपल मर्ग पजड़ कवी पदा से अंदाज बांधे खपल मर्ग दे पजड़ कवी चे अखपल जान प बिस्तर मर्ग बांधे शुमार करी खास कर मासखुतन पटे बांधे चे समली अवदय दे प्रतिप वक्त बांधे दाकड़ अखपल द जनाजे वाल कट शुमार करी चीज़ पदा से कट बांधे प्रोत इम्तिदा में आखिरी उरज़ दा पदे कट बांधे आखिरी शपा में दा अवदय दा सोच ओ की ची ओस माता मर्ग रवान दे खपल खपलवान में गिर चापेर दी डॉक्टरान जमा इलाज ना दस्तबरदारी शुल और ज़ेला इलाज उगरजा वलम और खपल खपलवान माता दुआगाने कवि और दादा जो उस दुनिया ने रुखसत शोमा आगा बीबी और आगा औलाद या मोर और प्लार में कजवंदी हुई आगा ख्वागा मोर और खोग प्लार ख्वागा रुणा जामन लुणा और खपल खपलवान माना पाते शुअल दादा दुनिया ना रुखसते गम इज़राइल अलैहिस्सलाम में रूह परवाज करो और ओस दादा सामे उखतला छे लग शेबा की जुमात के बमे ऐलान होशी फलानी जनाजा बा तैयार दा यानी फलाने घंटे बांधे बा दादा जनाजा कहूँ उस कफन दफन इंतज़ाम हम ओशो अगर कुल जामे चमा अचौले वे अगर आना वही इस्तलेशवे आओ जामे इराना अखवकड़े अखपलजान में चे हमेशा पट सातले हो पैज़त सरा सातले हो नन बलसोक माता इस्तिंजा उम्र कवी और 10 उम्र की माँ तलम्बा हम कवी और दादा द्रे कपड़ों के जो मुलगख्तले शुमा कमीस ये राखो खो गंडले न दे जेब निश्ता पके बेसरो सामानी सर माल दौलत को मस्त अलता पकारेगी नो मत आमाल पकारेगी और दादा जे रुखसत करमा कोर ने उबा सलम नाम आखिरी शपवा चे पदे कोर के माँ ओकड़ा दादा लाड़म पखपला वो तेने शम लकोर ने उबा सलम कज़ डेरी चले वरता हुआ हम चिमा मऊबा से माँ खबर सोक हम न औरी खपल खपलवान में अगर कज़ड़े न दाशे माँ उबासी खूबा सुरो त मजबूरी दे और हगा दाजी कब्रिस्तान तयोड़ लमा कब्रिस्तान के
جنازه باندې وکړه او بیا یې ښخ کړم. دما عزیزانو اوس قبر کې خودلم دا سوچ پاو کوي نکیر منکر راغی سوال جواب را نه کوي نو سوال خو به جواب زه حل ورکوم چې ما څه اعمال کړي دي که نه. نو موتو قبل ان تموتو مرد نه مخکې د ځان اوس ګوره مړو کې شمار کو اوس ځان سره حساب وکړه چې نن ما څه ګټلي دي او څه مې نقصان کړي دي. نو مرد دپاره تیاري کول ډېر ضرورت دی او یاد وساتئ نن مال دولت ما او تا ته ډېر ارخوږ دی او په حرامو ناجایزو طریقو سره ګټو او آخرت مو هېر کړی دی. حالانکه یوه ورځ را باندې روانه دی چې ما ته به دا دنیا او دا مال دولت ایس فایده را نه کړي بلکې الټه به زما خلاف وي او ما ته په دې باندې داغونه راکولی شي. نو چې آخرت کې ما ته مال دولت په کار نه راځي دې دنیا کې زه ولې اسې حرامو پسې منډه ترړه وکم. تاسو کتلی دی رمضان المبارک کې الله تبارک وتعالی مونږ تاسو باندې حلال روزي پورا ورځ حرام کړي. دې کې سبق دی مونږ ته چې تاسو ته 12 مهینه 12 میاشتې هو حلال خوراک او څښاک در باندې حرامولی شو حلالو هغه در باندې حرامولی شو خدا زما فضل و احسان دی در باندې د 11 میاشتې خو ځان حرام نه وساتئ. نو موږ تاسو ته پکار دي چې حرامو نه ځان وساتو او مرد دپاره تیاري وکړو دا مال زموږ په کار نه راځي. نن مې یوه واقعه کتله سکندر ذوالقرنین چې کله چین سیټ ته را روان شو او په چین علاقې باندې چین ملک باندې حمله کوله نو په دې ورځو کې د چین باچا مړ شوی و او د هغه لور چې وه هغې باچاهي کوله. نو هغې خپلو رعایا کې خپلو خاص کسانو ته وویل چې په څه طریقې سره تاسو ما ته سکندر ذوالقرنین ول تصویر پیدا کړئ چې زه وګورم. سکندر ذوالقرنین تصویر په څه طریقې سره ورته جوړ کو ورته راوړو. هغه د ملک هغه ملکه چې کومه وه هغې ښه په غور سره ورته وکتل او ښه په ذهن کې د ده تصویر کېنولو. څو ورځې پس چې سکندر ذوالقرنین چین خواته پړاو واچاو نو شپې په ټیم باندې د ملنګي جامې بدلې کړې ووتلو. نو ورځې ګرځي یو ملنګ په شان دی چې کله د بنګلې د باچا ته ملکې ته را ورسېدو نو خیرات په انداز باندې ورغی چې خیرات مې په کار دی. هغه ملکې چې کله دا سکندر ذوالقرنین ملنګي په شکل کې ولیدو دوی تصویر نقشه په ذهن کې وه فوراً یې خپلو ګارډ ته حکم ورکړو خپل ګارډ ته حکم ورکړو چې ونیسئ او جیل ته واچوئ. خو 3 ورځو کې چې څه خوراک څښاک ورنه کوي بیا ما ته راولئ. 3 ورځو پس چې کله سکندر ذوالقرنین یې جیل نه راخلاص کړو او دې په وړاندې کېنولو نو هیرې جواهرات یې ورته راواخیستل او دته وړاندې کېښودل ورته ویل چې دا وخوره. دوی ونه خوړل. بیا د اوربشو یوه سپوره روټۍ ورته راوړه هغه یې وخوړه اوبه یې پسې وڅښلې. نو ورته ویل دې زنانه ملکې ورته ویل چې ګوره ته باچا یې د ملنګي شکل کې راغلی یې 3 ورځې قید دې تیر کو دا هیرې جواهرات مې درکړه په دې دنیا کې تا ته هېڅ فایده نه کړه در د آخرت قید ته چې لاړ شې نو دا هیرې جواهرات په تا ته څه فایده درکړي.
مقصد مې دا دی چې دا دولت او دا دنیا دا په کار حل راځي چې حلال وي ورنه مرګ را روان دی او دغه سکندر ذوالقرنین بیا چې کله وفات کېدو بیا دوی یو وصیت وکړو ورته ویل چې زه کله مړ شم نو ما په بازار باندې جنازه را وباسئ او زما دواړه لاسونه له کفن نه بهر کولاو وساتئ نو سکندر ذوالقرنین چې کله جنازه تیاره شوه کفن یې وشو او جنازه را اوچته کړه نو لاسونه یې بهر را وباسل او په بازار باندې بوتلو یو شاعر دا نقشه اوچته بیان کړی دا وہی سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے یعنی سکندر ذوالقرنین لوی بادشاہ تیر شوی دی او یاد وساته په دې دنیا کې سلورو بادشاہانو په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی دو مسلمانانو ادوا کافرانو یو بخت نصر او بل نمرود و دا په کافرانو کې بادشاہان تشری دي چې ټول دنیا باندې حکومت و او مسلمانانو کې سلیمان علیہ السلام او سکندر ذوالقرنین رحمت الله علیه دا دوا کسان و الله تعالی جل جلاله امن ولد مون او تاسو ته توفیق را نصیب فرمایي چې د مرګ نه مخکې مرګ لپاره تیاری وکړو او خپل حساب کتاب ځان سره روزانه کوو چې سمې نیک اعمال کړی سبد الله دې موږ تاسو د ګناهونو نه محفوظ کړي او نیک اعمال دې همیشه توفیق را نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین